أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین امام حسین حسین یا حسین حسین بے کفن حسین بے وطن حسین بے قطع قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام سلام تم پہ علی اور بطول کے پیارے سلام تم پہ خدا اور رسول کے پیارے سلگتی ریت پہ تیروں پہ جو کیا سجدہ
بچا گیا ہے شریعت کو یہ تیرا سجدہ حسین بے کفن حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام زمانہ لاکھ چھپائے تیری حقیقت کو مگر یہ سچ ہے جلا تو نے دی شریعت کو تیرے ہی دم سے خدا کا کلام باقی ہے تیرے ہی دم سے محمد کا نام باقی ہے حسین بے کفن حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام یزیدیت کو مٹانے جو پرفتن نکلے تو سر سے باندھ کفن چھوڑ کر وطن نکلے تجھے نہ چین سے رہنے دیا مدینے میں یہ زخم اب بھی بکا کر رہا ہے سینے میں حسین بے وطن حسین بے کفن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام کبھی جو چشم توسل گئے ہیں کربلا تو میں نے دست کا منظر لہو لہو دیکھا کسی ضعیف کے مقتل میں صدا یہ گونجی میں تیرے خشک گلے پہ فدا میرے بچے حسین بے وطن حسین بے کفن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام یہ وہ ضعیفت ہے جس کو بطول کہتے تھے جگر کا ٹکڑا جسے خود رسول کہتے تھے زمین گرم کو بالوں سے صاف کرتی تھی تڑپ کے روتی تھی اور مرثیائیں پڑھتی تھی حسین بے وطن حسین بے کفن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام جفا کے دست میں تیروں کی جان ماز بچھی اور اس پہ سبتے پیمبر نے وہ نماز پڑھی ودو لہو سے کیا تھا کہ بند تھا پانی یہ وہ نماز ہے جس کا نہیں کوئی ثانی حسین بے وطن حسین بے کفن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام علی نے خلد میں رو رو کے رخ حسن دیکھا جو تجھ کو ظلم یہ جنگل میں قیمتن دیکھا پرس کی پشت سے تیروں سے جب بدن آیا تو بھوت راب کے لب پہ یہی سخن آیا حسین بے وطن حسین بے کفن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام حسین السلام حسین السلام تلاوت امام زمانہ با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبیر الولاء المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الحاشمی، علی عبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الاعجاز ادرکنی، یا بسال مہدی ادرکنی، یا بالقاسم ادرکنی ادرکنی، ولا تدانا فإن عاجز الذلیل، صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو کامیاب تب ہوگا جب تیرا قلب طاہر ہوگا، قلب سلیم ہوگا۔ میری زبانی کئی مرتبہ اس آیت، مجھے یہ چند ایسے قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس میں اتنی گہرائیاں ہیں، یوں تو ہر آیت میں گہرائیاں ضرور ہیں ضرور، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ دنیا و آخرت کے لیے اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ کامیاب ہے اے انسان تو اپنے قلب کو قلب سلیم جب تو بنا لیتا ہے تو کامیاب، لیکن نہیں تو دنیا کی محبت کو چاہتا ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مسلسل آپ میرے مجلسوں کو، 2 مجلس کو سماعت فرمایا ہے، ایک مجلس جو تھی آپ سن چکے جو آداب فرش مولا آقا حسین علیہ السلام، دوسری مجلس میں نے اس آیت کو لے کر شروع کیا۔ اب خداوند جیسے آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، کیا صرف شکر حمدللہ سجدے میں جا کر شکر حمدللہ شکر حمدللہ شکر حمدللہ یہ کہیں مرتبہ کہنے سے شکر ادا ہو جائے گا؟ جی ٹھیک ہے، وہ ثواب تو ملے گا ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کنٹینیوس مجلسوں کو، میری اس 10 مجلسوں کو سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ تمام مجلسوں میں ایسے جملے، ایسے پوائنٹس ہیں
जो हमें आखिरत में कामयाब और आखिरत में सुकून और खैर होगा। जी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं बड़ी सलीस उर्दू लूंगी। ऐसे भी हमारी आज दुनिया में उर्दू जो थी, उर्दू की लज्जतें वो खत्म हो गई। जी एवरीवन विल आस्क आपा इजी उर्दू के वर्ड्स लेना, समझ जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप वो जो हम आपको देना चाहते हैं, जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज पहुंच जाए। डिफिकल्ट उर्दू लेकर फिर मैसेज ना पहुंचे तो फायदा नहीं। तो इसलिए हम थोड़ी सलीस उर्दू ले लेते हैं। खैर, नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए, हर नेमत का, और वो एहसास करने के लिए सबसे पहले हमें एहसास भी होना है कि हमारे पास खुदा ने अनलिमिटेड नेमतें अता की है। ये महसूस करने के लिए, एक एहसास करने के लिए एक तौफीक की भी जरूरत है। जी, वरना एहसास के बगैर हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रखे हैं तो वो सिर्फ एक सवाब मिल जाएगा। हकीकत जो चीजें नेमतें अता होने वाली है, रहमत के दरवाजे खुलने वाले, वो सुकून जो मिलने वाला है, जो दुनिया वो आखिरत हमारी सुधर जाने वाली है, वो नहीं होगी, एक सवाब सिर्फ मिल जाएगा। ठीक है। खैर अजीजा ने मोहतरम, ये नेमतों का एहसास होना बहुत जरूरी है। हर नेमत का एहसास करने के लिए, यानी खुदा ने मुझे जवानी दी, खुदा ने मुझे हाथ सलामत दिए, पैर सलामत दिए, मुझे आंखें अता की जो मैं पूरी दुनिया को देख सकती हूँ। मेरे खुदावंद आलम ने मुझे वो आवाज अता की जो बड़ी मीठी है। खुदा ने जबान अता की है जिससे मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बेहतरीन चीजें मैं बोल सकती हूँ। खुदावंद आलम ने मुझे कान तो दिया है, लेकिन कान में सुनने की ताकत भी दी है। सबसे बड़ी ये बात है कि कान तो हर एक को है, लेकिन कान में सुनने की वो ताकत दी है। लेकिन वो सुनने की ताकत खुदा ने दी है, इंसान वो सुनने की ताकतों में भी लज्जतों को महसूस करना है। और वो लज्जतें, वो इंसान बेहतरीन चीजों की, बेहतरीन जुमलों की, बेहतरीन वर्ड्स की लज्जतों को, हाय हाय, लज्जतों को लेना चाहे, वो भी एक तौफीक है। क्योंकि बाज औकात हम जब सबके साथ बैठते हैं, पड़ोस रिश्तेदार अजीजों के साथ जब हम बैठते हैं, हम और आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज सुनना चाहते हैं। अरे वो तो थोड़ा सा कह दें कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बेटी का क्या। देखिए अभी कान में सुनने की ताकत है, लेकिन हम क्या सुनना चाह रहे हैं पहले वो देखिए। क्या सुनना चाह रहे हैं? क्या किसी की बुराई सुनना चाह रहे हैं और खुश होना चाह रहे? अरे हाँ, उसका तो बिजनेस डाउन हो गया, उसका तो घर बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, उसकी बेटी का डिवोर्स हो गया, उसके बेटे की बहू चली गई। क्या ये सुनना चाह रहे हैं? खुदा ने कान दिया है। नेमत का शुक्र अदा उसके लिए इंसान उस वक्त वो एहसास होगा जब वो अच्छी चीज लोगों के दरमियान बैठकर, अजीजों की, दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की, किसी की भी, आपस वालों की अच्छी चीजें, उनकी कामयाबी की चीजें सुनना और उससे खुश होने की वो ताकत रखें। अल्लाह अकबर। जबान है, जबान में खुदा ने बोलने की ताकत रखा है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना पसंद कर रहे हैं, क्या बोलने की वजह से हमें खुशी मिल रही है। देखिए ये भी चीज है, ये भी चीज है। सिर्फ ये नहीं कि एक नेमत का हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। नहीं, मालिक तेरा शुक्र है कि मैं कान से मैं अच्छी चीजें सुनना चाहती हूँ, लोगों की कामयाबी सुनना चाह रही हूँ। मालिक तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ये नेमतों का शुक्र अदा करना है। उसके अलावा खुदा ने दुनिया की नेमत, घर दिया, घर में माल दिया, बैठने के लिए चेयर दिया। नहीं मुझे वो सोफा चाहिए जो लाखों का है, नहीं, बैठना तुम्हें सिटिंग करने के लिए चेयर काफी है। वो चेयर भी नेमत है, एक टेबल भी नेमत है, एक साया खुदा ने दिया वो भी नेमत है।
काउंटलेस नेमतें खुदा ने दिया है, वो शुक्र अदा जो करेगा, चौथे इमाम यही फरमा रहे हैं, उस वक्त वो करेगा जब उसे एहसास होगा बस चंद दिन चंद साल ये दुनिया फानी है, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फानी है। जब उसे ये महसूस होगा तब वो शुक्र अदा हर नेमत का करेगा, और वो शुक्र अदा करने की वजह से वो आखिरत में कामयाब होगा। अब वो कैसे कामयाब होगा, इंशाल्लाह धीरे धीरे मजलिस में आएगा। अजीजान मोहतरम, मौत के बाद क्या होगा, इंसान उस वक्त, हाँ जी, ये मौत के बाद क्या होगा, इंसान ये सुनना नहीं चाहता जब तक कि इससे उसकी अहमियत नहीं हो जाती। उसे होना चाहिए कि मौत और मौत के बाद क्या होगा और मुझे क्या करना है और मुझे वहां की कामयाबी के लिए क्या करना है, उसको ये एहसास होगा तो तब जाके ये चंद चीजें, या हदीस को पढ़ेगा, आखिरत वाली किताब को पढ़ेगा, रूहों की सफर की किताब को पढ़ेगा, मनाजिलुल आखिर, ये तो मैं छोटी मोटी किताबों के बारे में कह रही हूँ, बहुत बड़ी किताब के बारे में नहीं कह रही मैं। मनाजिलुल आखिरा के बारे में वो पढ़ेगा, वो बुक पढ़ेगा वो जब उसे अहमियत होगी। खैर अजीजान मोहतरम, इंसान जब इस दुनिया से चला जाएगा तो वो दुनिया से जाने से पहले उसके लिए क्या होने वाला है। देखिए, खुदा जब नेमतों को अता कर रहा है उसका एहसास इंसान के, चलिए एक वाक़े के साथ मैं बता दूं। रिसालत व हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। हो सकता है ये वाक़े के दरमियान में हदीसों को लेकर यहाँ टॉपिक खत्म हो जाएगी, फिर भी ये वाक़या सुना हुआ वाक़या है और मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मुख्तसर बयान करूंगी। साहिब इल्म का मजमा मेरे आगे बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े इत्मीनान से इस अशरा में जल्दबाज नहीं करूंगी, बोलने में जल्दी नहीं करूंगी, इत्मीनान से सुकून के साथ बयान करूंगी। खैर अजीजान मोहतरम, रिसालत में जब मेराज पर गए, पहले आसमान दूसरे आसमान, वो मंजर को बयान नहीं करूंगी, तीसरे आसमान चौथे आसमान के हर मंजर को आप जानते हैं। चलते चलते वो एक मंजर और रिसालत में आप देखते हैं, ये वो मंजर होता है क्योंकि हर एक आते हैं रिसालत माब को, उनका इस्तकबाल करते हैं, सलाम करते हैं, उनके पीछे नमाज जमात होती है, तमाम फरिश्ते आते हैं, अनबिया आते हैं उनकी मुलाकात के लिए। लेकिन एक है जो वो नहीं आया, वो अपने काम में बड़ा मसरूफ था। वो कौन था? वो मलकुल मौत था। वो मलकुल मौत अपने काम में इतना मसरूफ था, इतना मसरूफ था। रिसालत माब जाकर उसे सलाम करके कहते हैं, ए मलकुल मौत, जब सलाम करते हैं जवाब देकर फिर मसरूफ हो गया काम में। अब रिसालत माब कहते हैं, आप इतने रसूल जानते हैं, मलकुल मौत के साथ ये गुफ्तगू थी तो ये हम और आपके लिए, हम और आपकी तलकीन के लिए। जब मलकुल मौत के साथ ये गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते करते ये पूछते हैं, मलकुल मौत आप इतने मसरूफ हो? मलकुल मौत कहता है, हर लम्हा मुझे लोगों की रूह निकालने के लिए खुदा का हुक्म होता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ उनके रूह निकालने में। यानी वहां एक तख्ती होती है, मलकुल मौत के आगे तख्ती होती है, दुनिया के जितने लोग होते हैं उनके नाम होते हैं। जब उनके नाम के आगे आता है या उनके नाम जब गुल हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या मिट जाते हैं, मलकुल मौत को वो हुक्म होता है कि जाओ उसकी रूह को निकाल लो, तो वो मसरूफ है रूह निकालने में, मलकुल मौत। खैर, ऐसे कहीं फरिश्ते हैं जो मसरूफ है। खैर अजीजान मोहतरम, जब मलक को, इससे हम और आपको ये भी पता चलता है कि रूह निकालने का जब वक्त आ जाता है तो वो एक लम्हा ना इधर होता है ना उधर होता है,
वही लम्हे में रूह निकलती है जिस लम्हे के लिए खुदा हुक्म देता है कि इसकी रूह अब इसी लम्हे निकालो और इसी जगह पर निकालो और इसी हालत में निकालो। और जिस हालत में इंसान होता है, जिस जगह पर खुदा का हुक्म होता है, उस जगह पर ही उसकी रूह निकलती है। अगर वो जगह पर वो नहीं होता, इंसान किसी भी जरिए वो जगह पर वो पहुंच भी जाता है, जो जगह मुकर्रर होती है मौत की है, और जो वक्त मुकर्रर होता है वो वक्त पर वो वहां खड़ा हुआ, लेटा हुआ, बैठा हुआ वो मलकुल मौत को नजर आ जाता है। अब मलकुल मौत को रिसालत मआब ये कहते जाते हैं, ए मलकुल मौत, आप कभी ज़ईफ की, कभी माँ की, कभी बाप की, कभी जवान की, कभी गोद में खेलने वाले बच्चे की, कभी ऐसा मौका खुशी का होता है वहां भी जाके आप रूह को निकाल लेते हो। तो क्या आपको कभी, दो सवाल करते हैं, क्या आपको कभी रोना नहीं आया? पहला सवाल। और दूसरा सवाल करते हैं, क्या कभी तुम्हें रूह निकालने में हैरत नहीं हुई? यू वर नॉट शॉक्ड? दो चीजें, या आपने रोया नहीं कभी। अब फिर मलकुल मौत ये रोया नहीं का जवाब दे रहे हैं। मलकुल मौत ये कहते हैं कि जब खुदा का हुक्म होता है, मेरी ड्यूटी है, तो मैं कभी रूह को जब निकाल लेता हूं, मेरी ड्यूटी फिर दूसरी जगह होती है। मैं रो नहीं सकता, रोता हुआ बैठ नहीं सकता, तो मैं जाके तेजी के साथ रूह को निकाल लेता हूँ। कभी जवान का निकालता हूँ, कभी माँ का निकाल लेता हूँ, कभी बच्चे यतीम हो जाते हैं, कभी बाप की रूह को निकाल लेता हूँ, कभी ऐसा होता है कोई अकेला हो जाता है, लेकिन निकाल लेता हूँ। इट्स माई ड्यूटी। मेरी जुबान में मैं समझा रही हूँ, ये मेरा काम है। रिसालत माप को फिर वो कहता है, मलकुल मौत ये कहता है कि ए रसूल, मुझे एक मर्तबा रोना आया। अब ये कब रोना आया? अब ये वाकया जो हुआ है, मलकुल मौत जो ये वाकये को बयान कर रहा है, ये नबी आदम के बाद का वाकया, नबी इब्राहिम के पहले का वाकया। जी, ये वो उससे पहले का वाकया, जब लोगों की थोड़ी उम्र जरी बड़ी हुआ करती थी, तभी का वाकया। अब मलकुल मौत कह रहा है कि मुझे एक मर्तबा हुक्म हुआ जहां मैं बहुत रोया। अब ये कब ये वाकया बयान करता है कि एक शहर में एक किश्ती जब चली, शहर से चली। अब वो जमाना ऐसा जमाना था कि कभी कि एक दूसरे को मुलाकात करना है, जाना है, आना है। एक कम्युनिकेशन, फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, ओनली किश्ती थी, ओनली बोट वाज द कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट सिर्फ वो शिप थी उस जमाने में, सोचो, और रोज नहीं निकलती थी। उस जमाने में जब भी बोट या शिप निकले तो एक महीने में एक मर्तबा पूरे पैसेंजर्स को लोग इंतजार करते थे कि जो दरिया के किनारे बड़ी शिप निकलती थी, लोग इंतजार करते थे कि शिप निकले तो हमारा काम हो जाए, मुलाकात हो जाए, जो भी है वो हो जाए। तो इंतजार में बैठा करते थे। और जब शिप निकलती थी, इतने पैसेंजर, यानी फुल फुल कसीर मजमा होता था। और वो जमाने में ऐसा नहीं ना कि फर्स्ट क्लास हो, इतने ही सीट हो, इतने ही लोग होंगे, जितनी सीट है उतनी बुकिंग होगी, ये सब नहीं था। ये सब नहीं था वो जमाना। शिप निकले, कहीं कोने में जगह मिल जाए बस, लेकिन मैं निकल जाऊं, वरना फिर मुझे 1 महीने के बाद निकलना पड़ेगा। तो इतने पैसेंजर, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि एक शिप निकलती है, सब अपने अपने काम से निकले, जो भी काम है। खैर, जब ये किश्ती निकली, और किश्ती निकलने के बाद जब बीच समंदर, दरमियाने समंदर आया, तो उस समंदर जब वे पहुंची, तो उस वक्त खुदावंद आलम ने यह हुक्म दिया कि जाओ मलकुल मौत, आप इस वक्त फौरन तमाम की रूह को निकाल लो।
अभी ये हुक्म खुदा का होना था कि उस समंदर में तूफान आया, तूफान आना था, किश्ती टूटी और लोग, क्योंकि उस जमाने में, क्योंकि लोगों को पता था एक ही कम्युनिकेशन है वो शिप है, ट्रांसपोर्ट है वो शिप है, लोगों को स्विमिंग बड़ी आती थी उस जमाने में। तो ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल होता था वो स्विमिंग सीखने, हर एक समंदरों में, नदियों में वो स्विमिंग सीख लेता था। इतने लोग हैं जो तैर कर किनारे जा सकते थे, वो स्विमिंग करने लगे। लेकिन जो खुदा का हुक्म हो गया कि इसकी रूह को निकाल लो, जितना भी बचना चाहे वो बच नहीं सकता, बिल्कुल बच नहीं सकता। तो अब लोग तैरने में, कैसे जवान मर्द थे जो तैरने लगे, लेकिन रसूल खुदा का हुक्म था, मैं एक 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 की रूह को तेजी के साथ निकालने लगा। एक भी जो था वो बच नहीं पाया सिवाय एक के। मशहूर और मारूफ वाक़या आप सब जानते हैं, सिवाय एक के। मैं तेजी के साथ रूह जब निकाल रहा था, क्योंकि हवा की तेजी थी, इतनी तेजी के साथ निकाल रहा था, तो इतने में खुदावंद आलम का हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह को ना निकालना जिससे तैरना भी नहीं आ रहा था। खुदा बचाना चाहे तो बचा लेता है, राइट। तो तैरना भी नहीं आ रहा था, लेकिन एवरी वन वेर स्ट्रगलिंग, यानी सब स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। अब ये औरत भी स्ट्रगल कर रही थी कि मैं भी बच जाऊं। तो उसे एक तख्ता मिल गया, शिप का टूटा हुआ, किश्ती का टूटा हुआ एक तख्ता, द वुड मिल गया। तो वो उस पर लेट गई। तो खुदा का हुक्म हुआ इसकी रूह को ना निकालना, क्योंकि वो हामिला थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। अब मैं उसको छोड़ दिया और मैं चला गया। और 8 दिन के बाद फिर खुदा का हुक्म हुआ कि जाओ उस औरत की बीच समंदर में, उसी तरह तैर रही थी, 8 दिन हो गए, तो जाओ उस औरत की रूह को निकाल लेना। जब मैं गया तो मैंने देखा कि औरत लेटी हुई है, बच्चे की विलादत, क्योंकि हामिला थी तो बच्चे की विलादत हो गई है, वो बच्चे को सीने पे लेके दूध पिला रहे, ऐसे लेटे लेटे दूध पिला रही है बीच समंदर में। अजीजा ने मुहतरम, खुदा का हुक्म हुआ कि माँ की रूह को निकाल लो, बच्चे की रूह को ना निकाल। रिसालत माँ, मुझे इतना आंखों से आंसू आ गए, यानी रोना आया। आई डोंट नो कि फरिश्ता, क्योंकि हम और आपकी एक इमेजिनेशन है कि वो एक परिंदे की तरह, बर्ड की तरह, या एक विंग्स होते हैं फरिश्ते को, राइट, एक विंग्स होते हैं, कहीं जो भी है। लेकिन मुझे रोना आया। उस वक्त मैं रोया ये सोच करके मैं माँ की रूह को निकाल रहा हूं। अभी अभी बच्चे की विलादत हुई है, वो दूध पी रहा है माँ का। मौत जो आना है वो आ जाती है, खुदा बचाना चाहे तो बचा लेती है। तो माँ की रूह को निकाला, बच्चा तेज के साथ रो, इतना जोर से रो रहा था और मुझे रोना आया। बस एक मर्तबा मैं रोया। अब दूसरा देखिए, खुदा सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा, कब हैरत हुई, अब ये भी आप जानते हैं। खुदावंद आलम, देखिए नेमतें, यही तो कहा कि नेमतों का एहसास करना। मेरे पास कितनी नो कंप्लेंट्स, कल भी मैंने कहा हमने ये आदत डाली है। आदत कितनी बदतरीन, अगर अच्छी आदत है तो कितनी बेहतरीन है, वो कल मजलिस में आएगा। इसलिए मैं ये आज ये टॉपिक को मैंने लिया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए। आदत अच्छी हो तो आखिरत में कितना बेहतरीन चीज होती है, कितनी कामयाबी कैसे होती है। अगर आदत बदतरीन हो, कभी कभी हमारे जहने, हमारे थॉट्स इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं। क्या मिला मुझे यही हम कहते हैं, क्या मिला, क्या हुआ, कौन सी चीज मिली, मैं हूं, मुझे क्यों बीमारी,
है, मैं सिर्फ बीमार, मेरे लिए ये नहीं है, सबके लिए वो चीज है, मेरी नसीबी ऐसी है। वी जस्ट थिंक कि मेरे लिए सब मुसीबतें आ खड़ी है, मेरे लिए ही। ये क्या है, ये आदत हो गई हमारी, हमारी आदत, कहने की आदत हो गई है, हाँ मैं बीमार हूं। जबकि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप ये ना कहो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अगर आप ज़ईफ हो गए हैं तो ये ना कहो मैं अब ज़ईफ हो गई, मैं कहाँ कर सकती हूँ, कहाँ होगा, कैसे आ सकती हूँ, कैसे चढ़ सकती हूँ, कैसे उतर सकती, मैं ज़ईफ हो गई, मैं ज़ईफ हो गई, मैं ज़ईफ हो गई, मैं ज़ईफ हो गई, ये स्टाइल में नहीं पहन सकती हूँ, मैं ज़ईफ हो गई, ये पर्स नहीं उठा सकती हूँ, मैं ज़ईफ हो गई, मैं ये खा नहीं सकती हूँ। सुन लो मौलाए कायनात क्या फरमा रखे हैं, अगर आप कहोगे कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमारी तुम्हें खा जाएगी। अगर तुम कहोगे कि मैं ज़ईफ हो गई हूं, ज़ईफ हो गई हूं, तो तुम्हारे चेहरे पे ज़ईफी छा जाएगी, छा जाएगी। ये तो मौलाए कायनात 1400 साल पहले कहा। अब साइंस क्या कह रहा है, साइंस से कह रहा है अगर तुम्हारे थॉट्स में कोई नेगेटिव चीज अपने लिए रखते हो तो फिर वो नेगेटिव चीज वही केमिकल्स को रिलीज करती है और वही चीज बार बार यानी तुम्हारे बदन में वो कमजोरी आ जाती है। वो केमिकल्स जो होते हैं वो तुम्हारे सुकून को हटा देती है, खत्म कर देती है, वो फिर आदत बन जाती है। ये साइंस कह रहा है, जो कि मौलाए कायनात हमें इतनी खूबसूरत जुमलों में बता दिया। ये आदत हमने कर ली है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, एक एक नेमत का शुक्र अदा करने की आदत डाल लो, आदत डाल लो, सच बोलने की आदत डाल लो। और सच बोलने के लिए अब ये भी मैं बता दूं, बाज़ औक़ात हम और आप सच बोलने में लोगों की इंसल्ट भी करते हैं। थोड़ा वहां क्या कैसे डील करना है वो भी हदीस ने हम और आपको बताया है। खैर अब मेरी टॉपिक रह जाएगी, खैर मैं इंशाल्लाह कभी और बताती हूँ। खैर हक बोलो ये भी हम पब्लिक को बोल नहीं सकते, हक बोलो कहीं भी किसी भी जगह पर खड़े होकर इंसल्ट करके मुंह पे कहकर उनके आके कहेंगे मैंने तो हक कहा, मैंने तो सच कहा। अरे there are some situation where you have to control yourself। वो इंसल्ट, सच बोलने का जो इंसल्ट लोगों की कर रहे हो, मैं हक बोलिए कहकर इंसल्ट जो हो रहा है किसी और का, तो सबसे बड़ा गुनाह ने कबीरा कर रहे हो। खैर अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। दूसरी मर्तबा वो मलकुल तेजी के साथ कह दूं ये वाकया क्योंकि सुना हुआ है। कहा कि रसालत माब जब मैं उस वक्त हैरान हुआ जिस वक्त मैं शद्दाद की रूह को निकाला। अब वो शद्दाद, जो शद्दाद था ये कुरान में भी है, हम और आप जानते हैं उसका वाकया। शद्दाद के वक्त पर एक नबी थे जो नबी जा जाके कहते थे शद्दाद शद्दाद खुदा की वहदानियत पर हाय गवाही दे दे, खुदा है, खुदा है। बार बार उसके महल में जाते थे और बार बार नबी कहते थे। अब जब नबी कहते थे तो बार बार नबी को इंसल्टिंग जुमले करके बेच देता था, लेकिन नबी का काम था तबलीग करना। फिर नबी जाके कई डिफरेंट वे से समझाते थे,
कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ। एक मर्तबा जब नबी गए दरबार में, एक मर्तबा उसने पूछा, बड़ी जिद से कहने लगा, अच्छा आप कहते हो कि मैं खुदावंद आलम है उसकी वहदानियत पर गवाही दे दूं, और आप नबी है, आपके रसूल के होने की मैं गवाही दे दूं। अब बताओ कि अगर मैं कह दूं कि अल्लाह है तो तुम्हारा अल्लाह क्या देगा, मुझे क्या देगा? इतना कहना था, खुदा का हुक्म हुआ, खुदावंद आलम ने कहा जाओ नबी से कह दो कि इसे जन्नत में आला दर्जा मिलेगा। इतना कहना था। अब वो शद्दाद कहता है जन्नत, ये जन्नत क्या है? अब वो नबी पूरे जन्नत को डिस्क्राइब किए। जन्नत में वो जो जमीन होगी वो हीरों की होगी, वो जब दरख्त होंगे वो फला फला दरख्त होंगे, वो दरख्त में फल लगेंगे, कभी दरख्त के फल सोने के होंगे, और वो नदियां बहेगी जो नदी दूध की होंगी, और बाज ऐसी नदियां होंगी जो नदियां, अल्लाह अकबर, जैसे जैसे कहा वो नदियां होंगी, वो शहद की होंगी, शहद से ज्यादा मीठी होंगी। वो पूरा डिस्क्राइब करने लगे। अब ये सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। सुनने के बाद एक मर्तबा नबी को कहता है जाओ नबी, ऐसे तो जन्नत मैं दुनिया में बना लूंगा। अल्लाह अकबर, ऐसी जन्नत मैं दुनिया में बना लूंगा। इतना कहकर वाकन वाकन उसने, ये मैं क्या कहूं, सूरह फजर में खुदावंद आलम, तफसीर खोल कर देखिए, आप सब जानते हैं, साहिब इल्म का मजमा है। खुदावंद आलम ने भी शद्दाद की जन्नत का तस्करा किया है। अब शद्दाद वो जन्नत बना, जैसे जैसे नबी ने कहा वैसे वैसे वो जमीन को खरीद कर बनाने लगा। जमीन में हीरे मोतियां जड़वा दिया, दरख्तों को लगवाया, और दरख्तों में सोने के फलों को लगाया, और दूध की नदियां बहाया। इतना ही नहीं, शहद की नदियां बहाया। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। यहाँ तक के रिवायतें कहती है हूरों का तस्करा जब किया था नबी ने, अब इसने पूरी दुनिया में जितने खूबसूरत औरतें हैं उन चुन चुन कर खूबसूरत औरतों को महल में बुलवाया, और उन महलों में बुलाकर उनमें से भी उसने चूज किया बेहतरीन खूबसूरत औरतों को, और उन्हें हूरे बनाकर, और उन्हें वैसे ही लिबासों को पहनाया जैसे नबी ने कहा। वैसे दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं, ये हम और आप रिवायतों में सुना है। उसी तरह दुल्हन की तरह तैयार करवा कर उन्हें जन्नत में रखवाने का हुक्म दिया। और यूं जन्नत बनते 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 100 साल लग गए, क्योंकि उस जमाने में लोगों की उम्र 500 साल 600 साल ऐसा हुआ करती थी, राइट? तो अब 100 साल लग गए वो जन्नत बनते 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 बनते। अब जब 100 साल लगे होंगे तो रीओपनिंग भी वैसे ही होगी ना, और उस शान से करेगा शद्दाद लानत हो, उसी शान से करेगा जिस शान से उसने बनाया था जन्नत को। अब तमाम पूरी दुनिया में जितनी दुनिया बनी थी, जितने दुनिया में लोग थे, उन तमाम दुनिया के वीआईपी लोगों को दावत दिया। ये रीओपनिंग हो रही है, वीआईपी लोगों को दावत दिया, ऑल द क्रीम ऑफ द सोसाइटी को बुलाया। और उस जमाने में जो भी बादशाह होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे, बादशाहियत हुकूमत करने वाले, उन तमाम को इनविटेशन देके बुलाया। आई डोंट नो उस जमाने में कैसे इनविटेशन जाते थे, जाके वो बुलाया, और तमाम लोग, अब ये जन्नत की रीओपनिंग हो रही है तो सुबह से वो जश्न शुरू हो गया रीओपनिंग का। लोग आने लगे, घोड़े पे आने लगे, लोगों को सिटिंग करवाया, खुद के महल से लेकर जन्नत जहां बनी थी वो जन्नत तक लोगों को बिठाया, फौजियों को खड़े किया, और जैसे वो चाहता था कि रीओपनिंग होना है वैसे उसके जश्न वो शुरू हो गया। अब जब पूरा जश्न शुरू हुआ करते करते, अब उसे जाके वो दरवाजा खोलना था। दरवाजे की भी बहुत बड़ी स्टोरी है जन्नत का दरवाजा बनाने की। खैर अब काफी है इतना।
खैर अजीजा ने बेहतरीन जब पढ़ते हैं ना, यूं लगता है आप उसके अंदर उस हदीस को पढ़ते पढ़ते आपको यूं लगेगा आप वो समाये गए, उसी मंजर में आप समाये गए। अल्लाह पर इतना बेहतर, सुनने से ज्यादा इंसान जब पढ़ता है तो वो पढ़ते पढ़ते यूं लगता है कि आप खुद वहां इमेजिन करने लग जाते हैं कि आप खुद वहां खड़े हैं। खैर एनीवेज, जब ये तमाम लोग खड़े थे, अब इसको तैयार, ये खुद भी तैयार हुआ, खुद तैयार हुआ, घोड़ा तैयार हुआ, घोड़ा तैयार होकर ये खुद बैठा घोड़े पर, अब महल से निकला। निकलते निकलते जब महल के दरवाजे पे आना था, फिर नबी आए। फिर नबी एक लास्ट कहा, मेरा आखिरी पैगाम सुन ले शद्दा, आखिरी पैगाम सुन ले। जब आखिरी पैगाम, अभी इतना वो एक्साइटमेंट थी उसे, तो कहता है हट जाओ नबी। का नहीं, सुन ले। का अच्छा सुना दो, जल्द अज जल्द सुना दो। नबी अब सुना रखे हैं कि तू अब जन्नत को रीओपनिंग करने जा रहा है, तो अब तू जन्नत देख नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत, एक कहा जन्नत देख नहीं पाएगा, दूसरा कहा कि जब तेरी रूह निकलेगी तो वो वक्त होगा कि न दिन होगा न रात होगा, वक्त मगरिब होगा। और जब तेरी रूह निकलेगी तू न जमीन पर होगा, हाय जमीन पर तू नहीं होगा, और तू जन्नत देख नहीं पाएगा। अब वो क्योंकि उसकी इतनी एक्साइटमेंट थी, वो जश्न में इतना मशगूल था कि उसे जानी थी, तो कहा हटो नबी, अब हटो, यानी मैं आई डोंट केयर अबाउट योर मैसेज, तो हटो। तो हटा दिया। हटा कर अब नबी वो पैगाम को, क्योंकि खुदा का हुक्म था, पैगाम को पहुंचा कर नबी चले गए। अब ये घोड़े पे जाते जाते जन्नत के दरवाजे तक पहुंचना था। अभी दो घोड़े के दो पैर जन्नत के अंदर थे, दो पैर घोड़े के बाहर थे। तो ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। अभी वो एक दरवाजा खुला, दो पैर घोड़े के अंदर हैं और ये दो पैर बाहर हैं। ये घोड़े पे बैठा हुआ है। अब जन्नत के नजारे के लिए बस गर्दन को हटाना ही था, झुकाना ही था, खम कर देखना ही था। मलकुल मौत आके रूह को निकाल दिया। यानी 100 साल बनी हुई जन्नत भी देख ना पाया। हाय हाय हाय। यानी क्या खुदा कह रहा है, अगर आप नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, हम आपको बुलंदी पे ले जाते हैं, कामयाबी के उस तख्त पर हम आपको बैठा देते हैं, और हम वो कामयाबी पे जब आपको कामयाबी पर उस बुलंदी पर ले जाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हो कितनी नेमतें मिली। देखिए जिंदगी में जिस वक्त से, भाई ये नहीं कहते जिस वक्त से पैदा हुए, नहीं, कम अज कम जिस वक्त से हमें शऊर आया, तो उस वक्त से कम अज कम ये देखो कि खुदा ने कितनी नेमतें अता की, और वो कौन कौन सी नेमतें अता की, और मैं कहां थी और मैं कहां पहुंचाया खुदा ने मुझे। तो अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सुनने वाले सुन रखे हैं, सब सुन लो, सब सुन लो कि देखिए बाज जो है वो लंदन में सेटल हैं, बाज अमेरिका में सेटल हैं, बाज दारुस्सलाम में सेटल हैं, बाज इंडिया में सेटल हैं, बाज कहीं 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 कंट्रीज में सेटल हैं, क्योंकि वो काम की वजह से यहां से वहां, वहां से यहां उन्होंने हिजरत की है, सेटल्ड है, बिजनेस है या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आपका बचपन, कहीं ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं, उनका बचपना किसी से पूछो, कभी कभी कोई कहेंगे हम टांगा में थे, हम अफ्रीका में थे, हम अफ्रीका से लंदन पहुंचे, लंदन में हमने महल जैसा घर लिया। जी लिए या नहीं लिए ना, कहां से कहां पहुंचाया खुदा ने, किस तरीके से पहुंचाया खुदा ने।
कभी कभी ऐसी ऐसी वजह मिल गई पहुंचने की। कभी कभी अफ्रीका में, युगांडा में ऐसा रेवोल्यूशन आया कि बोट में बैठ के जाने वाले सब कुछ छोड़कर चले गए, घर माल फैक्ट्रियां सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, उन्हें दिया, खुदा ने ऐसे दरवाजे खोल दिए, खोला ना खुदा ने। कम अज कम वो बोट में ये ना अफसोस करो कि हमने माल छोड़ के आए, अभी तो वो सबको मिल गया, सब कुछ जो छोड़ के आए थे बहुत पहले मिल गया। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं, अगर ना भी मिलता तब भी खुदा कह रहा है मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, पहुंचाया ना खुदा। कहीं लोग अपना सोना चांदी घर, क्योंकि घर को छोड़ के आना वो दर्द होता है, वो सेंटिमेंटल चीजें, वो अटैचमेंट, वो खून पसीने से हमने कमाया हुआ चीजों को छोड़कर रातों रात शिप में बैठ के कहीं ऐसा निकल जाना। लेकिन निकलने के बाद भी खुदा ने रास्ते खोला ना। आज आप और आपके बच्चे इतने कामयाब हो गए, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गए, फिर भी अगर कह दे कि नहीं मुझे ऐसा है, मुझे लंदन में वैसा है, या अमेरिका में ऐसा है, दारुसलाम में वैसा है, इंडिया में ऐसा है, पाकिस्तान में नहीं का नहीं, जहां भी पहुंचकर आप खड़े हुए हो वो कामयाबी है, खुदा की नेमतें है। हाँ, अगर कंप्लेन करने की आदत है, नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हम और आप, ये फिक्र जो होती है हमारी या हमारे जहनों में जो चीजें आ रही है, अगर सिर्फ नेगेटिव आ रही है तो फिर हम शुक्र अदा नहीं करते। चलिए चलिए, ये वाकये को रोक कर मैं कह रही हूं। अब चलिए वाकया कंटिन्यू करो। तो अब वो मलकुल मौत रिसालत माप को कह रहा है कि मलकुल मौत ने कहा, ए रसूल, जब मैं शद्दाद की रूह को निकाला, मैं इतना ताज्जुब हो गया, इतना ताज्जुब, सरप्राइज हुआ कि इसने 100 साल जन्नत बनाई लेकिन जन्नत को देख नहीं पाया, और इतना इंतजाम किया, पूरी दुनिया के क्रीम ऑफ द सोसाइटी के लोगों को इनवाइट किया, लेकिन जन्नत की रीओपनिंग कर ना पाया। और कैसे हीरो को, सोने को पूरी दुनिया से मंगवाया, लेकिन देख ना पाया कि कैसी बनी है ये जन्नत। जी जी, खुदा कह रहा है, क्योंकि ये नेमत का उसने शुक्र अदा नहीं किया था। अब शौक हुआ, मलकुल मौत ने बता दिया। रिसालत माप वहां से हट ही रहे थे, खुदा की निदा आई। अब खुदावंद आलम कह रहा है कि ए रसूल सुनो सुनो। कहा कि ये जो वाकया मलकुल मौत ने बयान किया कि रोने का वाकया, सुनो। एक मर्तबा खुदा की निदा आई, जब वो औरत, सुना हुआ वाकया है, फिर भी अजीजा ने मोहतर मुख्तसर में बयान कर दूं। खुदावंद आलम रिसालत माप को कह रहे हैं कि जब वो तख्ते पर लेटी औरत, जब औरत की रूह, माँ की रूह को निकाला, वो बच्चे को वहां छोड़ दिया, मलकुल मौत ने रोया, तो मैंने उस बच्चे को बचाने का इंतजाम किया। ए रसूल, ए हबीब, मैंने उस लेटे हुए तख्ते पर बच्चे के लिए, मैंने इन समंदर के पानी को मैंने हुक्म दिया कि आप इसे उस किनारे लेकर चले जाओ जो इसका किनारा जानवर आ जाते हैं, पानी पीने जानवर जो आते हैं, उस किनारे पे मैंने इन पानी को हुक्म दिया, इन वेव्स को मैंने हुक्म दिया। तो वो वेव्स तख्ते को ले जाकर वहां उस किनारे पे छोड़ दिया जहां उस बच्चा लेटा रो रहा था। तो हिरनी, खुदा जानता है ना, हिरनी और हिरनी के बच्चे वहां पानी पीने आते थे, वो हिरनी उस बच्चे को देखा और वो दूध पिलाती थी। और वो किनारे में इतनी झाड़ियां थी, इतनी झाड़ियां थी, क्योंकि वो पानी जब वो किनारे पे फेंका
तो वो तख्ता जाकर एक झाड़ के नीचे जाके गिर गया, और जहां हिरनी पानी पीने आती थी वो हिरनी जाके उसी दरख्त के नीचे बैठती थी, तो बच्चा वो हिरनी का दूध पी। मैंने खुदा कह रहा है, मैंने उस हिरनी के दिल में मोहब्बत डाली। खुदा चाहे तो क्या नहीं करता। अजीजा ने मोहतरम, खुदा कादिर है। हम कहते हैं अल्लाह कैसे होगा, क्या होगा, कैसे रास्ते खुलेंगे, इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसे मैंने ये दुआ पढ़ी, मैंने ये आमाल किया, मैंने सूरह हूद के आमाल किया, मैंने सूरह अनाम के आमाल किया, मैंने सूरह बकरा के आमाल किया, मैंने ये तस्बीह पढ़ी, मैं वो तस्बीह पढ़ी, मैं इमाम ज़माना की नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम कहते हैं ना, क्यों? पढ़ते वक्त भी शक था हमें, होगा नहीं होगा, क्यों? खुदा पर भरोसा नहीं। अहलुल बैत की मोहब्बत मुकम्मल ना हो तो खुदा पर कैसे भरोसा आएगा? जब 8वें इमाम ने कहा हम शर्त हैं, तो आजकल दुनिया में हम इमामों के हदीसों पर या इमाम के जो फर्श हुसैन पर जितने रुसूमात हो रहे हैं, वहां हम शक की निगाह से देखने लग गए। आज हर फर्श हुसैन पर वाई 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 के सवाल होते होते अहलुल बैत की मोहब्बतें, अइम्मा मासूमीन की मोहब्बतें इस कल्ब से निकल चुकी, तो खुदा की मारिफत कैसे होगी? जो 8वें इमाम कह रहे हैं, आना शुरू तेहा, मैं शर्त हूं, फिर भरोसा निकल गया तो कितने आमाल करेंगे? शक करते करते कर रहे हो, शक की तारी हो रहा है, खौफ करते होगा नहीं होगा, अमल भी कर रहे हैं, भरोसा भी नहीं है, शक करते करते कर रहे हैं, शक की तारी हो रहा है, खौफ तारी हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स है वही तारी हो रहा है। हाँ, बदतरीन सोच है वो बदतरीन सोच ही तारी हो रही है। कितने लोग कहते हैं, अब समझाऊं तो मैं एक जुमले में समझा नहीं सकती लोगों को, कि आपने अपनी आदतों में, माइंड सेटिंग में जरा तब्दील कर लो। सिर्फ आप एक आमाल भी करें, 2 रकत नमाज ही हाजत की भी पढ़ ले, तुम्हारे थॉट्स अगर बेहतरीन हो, हाय, खैर मेरा मौजू नहीं है। हमने हिरनी को मोहब्बत दी तो हिरनी ने दूध पिलाया, और हिरनी दूध पिलाते पिलाते वो बच्चा चंद दिनों चंद महीने का बड़ा हो गया, और इतने में जब दूसरी किश्ती वहां से निकली, हमने उस किश्ती का रास्ता भुला दिया। देखिए खुदा चाहे तो क्या, किश्ती जो रास्ता कभी ना भूले, और वो कैसे भूल गई? खुदा उस बच्चे पर खैर करना था तो किश्ती का रास्ता भुला दिया। वो कैप्टन होगा, मैं मेरी जबान में कहूं कि ये कैप्टन होगा, जो उसके पास नेविगेशन उस जमाने में जो होता था वो नेविगेशन होगा, लेकिन वो हवाओं से या सूरज के डूबने से उभरने से वो लोग वैसी उनके पास नेविगेशन हुआ करती थी, लेकिन वो कभी भूलते तो नहीं थे। लेकिन खुदा चाहे तो भूल भी जाता है इंसान, किसी को खैर करना हो तो भूल जा। खैर, अब वो किश्ती भी थी, एक बादशाह के फौज वालों की किश्ती थी, उनका रास्ता भुला दिया, और भुलाकर वो किश्ती आ गई, सब किनारे बैठे रहे, औरतें थे, मर्दे थे, तब तमाम किनारे पे उतर कर बैठे रहे। बैठकर जब किसी एक औरत की निगाह उस दरख्त पर गई तो देखा तो बच्चा था, और बच्चे को जब, क्योंकि इंसान की फितरत है, बच्चे को देखे तो कलेजे से लगा लेते हैं, वो औरत गई, बच्चे को लिया, कलेजे से लगा लिया, और किश्ती में लेकर बैठ गई। जब किश्ती चल पड़ी तो किश्ती चलते चलते फिर अपने मंजिल पर जब पहुंची तो थोड़ा देर हो गई, क्योंकि रास्ता भूल गए थे तो देर हो गई। तो तमाम फौजियों को, जितने किश्ती में थे उतने किश्ती को के लोगों को बादशाह ने अपने महल में बुलाया।
महल में बुलाकर कहा तुम इतनी देर, यानी तुम्हारी ये डेट पर आना था, इतने दिन की देरी हो गई। तो पहले के बादशाह लोग बड़े जालिम हुआ करते थे, इतनी देरी हो गई। तो फिर उसने हुक्म दिया कि एक एक के सर को काट दो। इतने में ये औरत आगे बढ़ी, जो बच्चे को ले आई थी वो औरत आगे बढ़ी, बादशाह जरा रुक जाओ रुक जाओ। बादशाह रुक गया। वो आगे बढ़ के कहने लगी देखिए हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, ये बच्चा, हम किश्ती हमारी रास्ता भूल गई, हम किनारे पे पूरा मंजर बयान किया, लेकिन ये बच्चा मिला, आप बे औलाद है ना, हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। जब ये देखना था बादशाह, क्योंकि वो बे औलाद था, ये बच्चे को देखना था, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। उन्हें तमाम जितने किश्ती में लोग थे उन तमाम को अशरफियों की थैली दिया, जिनका सर कत्ल होना था उनको अशरफ। देखिए लम्हे में खुदा खैर कर देता है, लम्हों लम्हों में खुदा बचा लेता है। हाँ, तो खैर वो बच्चे को औरत ने दे दिया, तमाम लोगों ने एक एक अशरफियों की थैली को लेकर वहां से निकल गए, खुश होकर निकल गए। अब ये कौन कह रहा है? खुदा रिसालत बाप को, देखो ए रसूल, मैंने बीच समंदर से उस बच्चे को उठाकर एक महल में पहुंचाया है ना। हम भी कहां से कहां आए, ये महलें हैं हम और आपके लिए। शादी होकर कहां गए, वहां से हमने तरक्की की, फिर वहां से वहां गए, वो घर ऐसा था, अब ये घर बेहतरीन मिल गया। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कामयाबी ही कामयाबी अता किया है खुदा। खैर, अब कहा हमने महल में पहुंचाया रसूल, और ऐसा हुआ कि बच्चा जवान हुआ, बढ़ता गया, और वो बाप वो बच्चे को ऐसा पाला, फिर उसके बाद वो बाप ज़ईफ हुआ, बाप यानी बादशाह मर गया, ये बच्चा बादशाह बना। जब बादशाह बना तो सिर्फ उतने हुदूद में नहीं था, हुकूमत सिर्फ उतने हुदूद में नहीं थी रसूल। क्योंकि मैंने उसे समंदर से निकालकर महल पहुंचाकर मैंने ये सोचा इसे बहुत कुछ देना है, तो मैंने उसे पूरी दुनिया की हुकूमत दी। खुदा ने दो ऐसे थे जो ईमान नहीं था, उन्हें दो ऐसे शख्सियतों को खुदा ने दुनिया की हुकूमत दी थी। उसमें एक शद्दाद है, एक नमरूद जी, और एक जुल्करनैन थे, एक नबी सुलेमान थे, जो मोमिन यानी एक नबी, और एक जुल्करनैन जी, वो भी एक तस्करा कहता नबी थे। खैर, दो एक शद्दाद, या खुदा कह रहा है वही शख्स, वही बच्चा शद्दाद बन के निकला। मैंने पूरी हुकूमत दी रसूल, दुनिया की हुकूमत दी। बाप ने, बादशाह था, बाप को नहीं दिया, बच्चे को मैंने दिया पूरी दुनिया की हुकूमत। हाय, लेकिन कहां कहां उन नेमतों का शुक्र अदा कहां था? सिर्फ वो सिर्फ बादशाहियत के जुल्मात के है जालिम हुकूमत तो मिल गई, जालिम बनकर जुल्मात के लज्जतों को वो महसूस कर रहा था, जुल्मात के खुशी लज्जत महसूस, जुल्म करता था लज्जत महसूस करता था। चलिए ये तो शद्दाद था। बाज़ औक़ात हम भी किसी को कोई छोटी छोटी ताने देकर नुस्त किसी का कमजोरियों को देखकर, उस कमजोरियों को उनको बयान करके बड़े खुश होते हैं। हाँ, मैंने तो कहा दिया, हाँ मैंने तो कह दिया, खुश होते हैं ना। खुश, ये क्या है? ये नेमतों का इनकार है। ये आपा कैसे, कल बताऊंगी कैसे नेमतों का इनकार। जी नेमत अलग चीज है, मेरा ताना देना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
कल मिस ना करना, कल मैं बताऊंगी। कभी किसी को ताने दिया, कभी किसी के नुस्ख को हमने दे उठाकर किसी और से कहा, किसी के ऐबों को उठाया, किसी के ऐबों पे उंगलियां उठाई, जबान खोली, जुमले निकाले। हाँ, ये नेमतों का इनकार हो रहा है। खुदा की रहमतों का, जो रहमत खुदा ने हमें अता की, नेमत खुदा ने हमें अता की, उसका रूप बाकायदा हम इन चीजों को अंजाम देकर इनकार कर रहे हैं। जी खैर अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह अकबर। करबला मजलिसों में बैठ जाना, जी ये बख्शिश का फर्श है, तौबे का फर्श है, खुदा इलाही के रहमत के दरवाजे पर पहुंचने का फर्श है, एक जरिया है। अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, तौबे का फर्ज, चलिए आज तो वही तौबे का, जिसने तौबा किया, जिस शख्सियत ने तौबा की, अल्लाह अल्लाह, आज उसी के मसाइब है। करबला में इसलिए कहा जाता है, क्या था उनके अंदर? तब्दील होने का, यानी वो जो उम्र साद के फौज में आए और मौला आका हुसैन के दर पर आने के लिए कोई तो वजह थी उनके अंदर, कोई तो अच्छाई थी उनके अंदर जो खींच कर ले आई। कौन सी अच्छाई थी उनके अंदर, किस चीज की अच्छाई थी उनके अंदर? इंशाल्लाह वो भी धीरे धीरे बयान करूंगी। हजरत हुर पहचानते थे अहलुल बैत को, क्योंकि क्योंकि एक मर्तबा जब इमाम ने कहा था ना कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, कहा था ना हजरत हुर को कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, लेकिन उनके दिल में एक मोहब्बत थी अहले बैत की, और वो भी शहजादी की मोहब्बत, एहतराम। देखिए ये मोहब्बत, मवद्दत, एहतराम इंसान को उस काबिल बना देता है कि वो तौबे की तौफीक उसे अता हो जाती है। कि अब जब हजरत हुर को कहना था, हजरत हुर ने ये नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इमाम मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारी मादर गिरामी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारी माँ का एहतराम है। ऐसी चीजें थी हजरत हुर के पास जो लौटा कर पलटा कर जन्नत की तरफ ले आए। हजरत हुर जब आए 7वीं मुहर्रम को, इधर जानते हो शहजादी मौला आका हुसैन के खैमे में क्या मंजर था? मौला आका हुसैन के खैमे में ये मंजर था। बीबी ज़ैनब ये कहा करती थी, ए भैया ये मैं टापों की, घोड़ों की टापों की आवाज सुन रही हूँ, कौन आ रहा है? कभी मौला आका हुसैन कहते हैं उम्र साद की फौज आई, कभी कहा हुरबला की फौज आई। शहजादी बीबी ज़ैनब खैमे में बैठकर सिर्फ ये कहती थी, अब्बास उम्र साद की फौज आ गई अब्बा, क्योंकि मौला अब्बास थे ना, ढारस थी बीबी को। खैर 7वीं मुहर्रम को हजरत हुर ने, कहना मैं नहीं चाहूंगी, जब पानी बंद हो गया, बच्चों में ये गुल शुरू हुआ, अल्लाह ताश अल्लाह ताश। जब ये शोर हुआ अल्लाह ताश का, 7वीं मुहर्रम से हजरत हुर ये आवाज को सुन रहे थे। वो आवाज उनके कान में जब आ रही थी, वो जहन में सोच रहे थे बच्चे प्यासे गए। ये अचानक नहीं,
اس لیے کہا جاتا ہے کہ چند بہترین آوازیں کان میں جب سنتے ہیں تو احساس انسان کو ہو جاتا ہے، وہ توفیق خدا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غر سنتے سنتے عاشور کا دن، رات، شب آ گئی عاشور کی۔ جب عاشور کی شب آئی نا، حضرت غر غلام کو بلا کر کہتے، غلام، مولا آقا حسین کے خیموں سے آپ کچھ آواز سن رہے ہو؟ غلام کہتا ہے، ہاں آقا، اللہ تش کی آواز میں سن رہا ہوں۔ پھر بیٹے کو بلا کے پوچھا، جوان بیٹے کو حضرت غر پوچھتے ہیں، کیا آپ بھی سن رہے ہو؟ جوان بیٹا کہتا ہے، ہاں بابا، میں بھی اللہ تش کی آواز سن رہا ہوں۔ اب حضرت غر کہتے ہیں، مجھے وہاں مولا آقا حسین کے خیمے میں لے چلو، لے چلو۔ غلام، جب غلام تیار ہو گیا، گھوڑے کو لے لیا، کہا، حضرت اے آقا، اب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت غر کہتے ہیں، نہیں، معافی مانگنے جانے والا سوار ہو کر نہیں جاتا ہوں۔ غلام کو کہا، غلام، میں ایسے چل کے جانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ کہا، غلام ذرا رک جاؤ۔ کہا، میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دو۔ غلام نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیا۔ اب بیٹے کو بلائے، حضرت غر بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا، میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میرا جب میں مولا آقا حسین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکوں گا، میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ آنکھوں میں پٹی باندھ دیا۔ ایک مرتبہ کہا، اے غلام، سواری کو لے کے آگے چلو۔ پھر جوان بیٹے کو کہا، آپ اور آگے چلو۔ اب پٹی کو باندھ دیے۔ حضرت غر آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے چلے، خیمے کے قریب جانا تھا۔ حضرت غر کے بیٹے نے آواز دی، اللہ اکبر۔ حضرت غر نے کہا، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہا، بابا، حضرت علی اکبر مولا آقا حسین کے فرزند ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ شرمندہ ہو گئے حضرت غر۔ اجرکم من اللہ ذات حسین، خدا آپ کو ان آنسوؤں کا اجر دے، حاجتوں کو بھر لائے۔ حضرت علی اکبر استقبال کے لیے آ گئے، پھر 2 قدم آگے نہ بڑھے۔ پھر بیٹے نے کہا، اللہ اکبر۔ کہا، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا، حضرت قاسم استقبال کے لیے آ گئے۔ شرمندہ ہو کے حضرت غر کی گردن اور جھک گئی، اور قریب جانا تھا۔ بڑے بلند آواز سے حضرت غر کے بیٹے نے کہا، اللہ اکبر۔ کہا، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا، بابا، غازی علمدار عباس آ گئے استقبال کے لیے۔ پھر بلند کی آواز، کہا، اب کون آئے؟ کہا، اب مولا آقا حسین اٹھ کھڑے ہو گئے ہمارے استقبال کے لیے۔ حضرت غر بیٹھ گئے، 2 سانو بیٹھ کر کہا، مولا مجھے معاف یا، اتنا کہنا تھا۔ مولا آقا حسین، ہائے رے کریم میرا مولا۔ ایک مرتبہ حضرت غر کو بٹھا کر کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ آنکھوں کی پٹی کو نکالا، ہاتھوں کی پٹیوں کو نکالا، بیٹھ جاؤ حضرت غر۔ حضرت غر، میں مہمان نوازی کر نہیں سکتا، میرے خیمے میں پانی نہیں۔ آئے آئے، اتنا سننا تھا۔ حضرت غر کہتے ہیں، اگر مولا آپ مجھے معاف کرتے ہو تو سب سے پہلے میرے بیٹے، میرے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنا۔ جب عاشور کا دن آیا، حضرت غر کے بیٹے گھوڑے پہ بیٹھ کر مقتل میں چلے
جنگ کے لیے جب جنگ ہوئی گھوڑے سے گرا. حضرت حر کے بیٹے جوان نے آواز دی اے بابا میرا سلام لے لو. حضرت حر اٹھنا تھا. قیامت کا منظر. مولا آقا حسین کہتے ہیں حر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جوان کا لاشا ہے, ضعیف باپ اٹھا نہیں سکے گا. میں جاؤں گا آپ کے بیٹے کا میں کہوں مولا. جب حضرت علی اکبر نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ کو سہارا دینے والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا مالک ہمارے آنسو رخسار تک پہنچ گئے. یہ عشق ہمارے محبت مولا آقا حسین میں پروردگارہ ذرا بھی تو پسند کر لیتا ہے. مالک ہر ایک کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگارہ جو مجلسوں کو سماعت فرما رکھے ہیں پروردگار, جو حاجتوں کو لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو برلا. جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ فرما. جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عنایت فرما. جو مائیں اپنے اولاد کی تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں ان کی نیک نصیبات کر. حضرت علی اکبر کے صدقے میں ان کے سہرے دیکھنا ان والدین کو نصیب کر. ہر والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کر. پروردگار جو پریشان حال ہے مصیبت حال ہے ان کی پریشانیوں سے نکال, مصیبتوں سے تو نکال. پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, تجھ واسطہ فاطمہ الزہرا کا, اس کے لال کا جس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے پروردگار ان دعاؤں کو تو مستجاب کر. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. امام کا انتظار ہے پروردگار. امام زمانہ کی ظہور میں تو تاجل فرما. پروردگار امام کے اور ہمارے درمیان اگر موت آ جائے ایک مرتبہ خبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی ہمیں زیارت نصیب کر. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتحہ آواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب, اس مجلس کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچے, خصوصاً حاضرین محفل جو مجلسوں کو سماعت فرمائے ان کے تمام مرحومین کو پروردگارہ بانی مجلس کے مالک تجھ واسطہ, خصوصاً حاجی امیر علی اکبر علی مرچنٹ, اکبر علی ابن نتھو بھائی, گل بانو بھائی, بنت جعفر بھائی, حاجی انور بھائی, اکبر بھائی لدانی, بلقیس بھائی بنت غلام حسین جعفر, اکبر بھائی داود بھائی لدھانی, زینب بھائی بنت شیر علی چیول والا, یوسف بھائی ابن حسین چیول والا, مرزا احمد آغا, حسینہ بھائی علی بھائی دیو جی, کل مرحومینز آف مرچنٹ فیملی, لدانی فیملی, چیول والا فیملی, شروف فیملی کے ارواح کو پہنچے. مالک ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگار انہیں جنت میں تو اعلیٰ درجہ عنایت فرما. مالک وادی السلام میں انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما. ان کے خبروں کو تو خوشادہ کر دے, رحمتوں کو تو نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یا حسین 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 یا حسین. یہ ماہ محرم
محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، اس ماہ محرم نے قیامات دکھائی، اس چاند نے صغرا کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے بسی کرب و بلا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، اس ماہ میں سادات نے دن ایسے گزارے، معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے، کیا ظلم محمد کے گھرانے پہ بپا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو، سجتا ہے عزا خانہ تو یاد آتا ہے ہم کو، اس چاند میں خون آل محمد کا بہا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، کیا حوصلے ماؤں کے تھے کیا شیر تھے بچے، وہ مقصد زہرا تھی یہ حیدر کے ارادے، اس ماؤں سے بچوں سے بنی خاک شفا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، وہ نو محمد علی اکبر علی اصغر، وہ قاسم نو شاہ وہ عباس دلاور، مقتل انہی شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، ہو سرور و ریحان شناور کے علی جی، ہے نوکری ورثے میں حسین ابن علی کی، آواز و قلم دونوں اسی در کی عطا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، حسین 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 حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لہا شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک الذی علی کل شیء وبوجہک الباقی بعد فناء کل شیء وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء وبنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصام اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزتیں برباد کر دیتے ہیں. خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام. اللہ اس شب کی عظمت کا صدقہ ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. اے خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلا کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئۃ اخطأتها. اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو ہم نے کیے اور وہ خطائیں جو ہم سے ہو گئی ہیں. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک. اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانیا وفی جمیع الاحوال متواضعا. اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بک عند الشدائد حاجته وازوم فیم عندک رغبته. اللہم عظوم سلطانک وعلا مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا يمکن الفرار من حکومتک. اللہم لا اجد للذنوب غافرا ولا لقبائہ ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک. ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الى قدیم ذکرک لی ومنک علی. اللہم مولاي کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من اسار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست احلا له نشرت. اللہم عظوم بلائی وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی النفی بعد اعمالی وخدتنی الدنیا بغرورها وبنفسی بخیانتها ومثالی وسیدی ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا يحجر
يحجبك عنك دعائي أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لغيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت ولأت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اترأفت بإلهيتك ومحققة وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سأت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاؤه قصير مدته وكيف احتمالي لبلاء الآخرة والجليل وقوع مكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا
هذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت
أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. یا اللہ اس رات کی عظمت میں اور اسی وقت میں جتنے بھی ہم نے جرائم کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی برائی کیے، چھپا کے کی ہو، دکھا کر کی ہو، پردہ پوشی میں کی ہو، علل اعلان کی ہو، ایسی ہر بدی کہ جو ہمارے نام اعمال میں لکھنے کا تو نے فرمان جاری کر دیا ہے، کرام الکاتبین سے کہہ دیا گیا ہے کہ نام اعمال میں لکھ دیں. اللہ شب قدر کی عظمت کے صدقے میں، اس عظیم رات کے صدقے میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے نام اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دے. بحفظ وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی مع جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائہم والشاہد لما خفی عنہم وبرحمتک اخفیت وبفضلک سترت وان توفر حظی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او بر نشرتا او رزق بسطتا او ذنب تغفرو او خطا تسترو یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رقی یا من بیدہ ناسیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورت وبخدمتک موصولت وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأتف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسردي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابات وإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقط من فضلك رجائي وقفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا سریع الرضا. اے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار،
تجھے مولائے کائنات کے ان الفاظ کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. پروردگار سوائے دعا کے اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا تیری بارگاہ میں. فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء. اے اللہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، ہم تیرے ناموں کا واسطہ اور تیرا ذکر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آئے. خدا ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما. وطاعتہ غنان ارحم من راس مالہ الرجاء وسلاحہ البکاء. پروردگار اس پر رحم کر جس کی پونجی صرف اور صرف امید ہے اور جس کا ہتھیار صرف رونا اور پیٹنا ہے، تیری بارگاہ میں گریہ کرنا ہے. یا سابغ النعام، اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے. یا دافع النقام، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے. یا نور المستوحشین فی الظلام، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے. یا عالم لا یعلم صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہلو. وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور.
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده اسأل الله بالشأن وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك
حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.